أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل
كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون
تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. أعوذ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini Sabtu malam Ahad tanggal 5 Desember tahun 2020 kita masih dapat mengikuti kembali
kajian online atau ngaji online kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-19. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dari beliau, karena kita selalu berusaha meneladani beliau, mencintai beliau dengan seluruh jiwa dan raga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di atas semua itu berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita juga selalu mengingat pesan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk mendoakan beliau rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain wa jazallahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada hari ini kita akan memulai pembahasan hadis yang ke-19 ya, atau al-hadithut tasi'a asyara, hadis ke-19. Al-Imam An-Nawawi berkata, wa an Zirr ibn Hubaishin qal ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffaini faqala ma jaa'a bika ya Zirr faqultu ibtigha'al 'ilm faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Faqultu innahu qad hakka fi sadril mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal bawli. Wa kunta imra'an min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a. Hadis ini cukup panjang ya, jadi tidak mengapa kita membaca dulu lengkap teksnya. Qala na'am kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin alla nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah lakin min gha'itin wa bawlin wa naum. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a? Qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabaina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiyyun bisawtin lahu jahuri ya Muhammad fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sawtihi ha'um. Faqultu lahu wayhak ughdud min sawtik فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب
masiratu ardihi أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Demikian teks asli dari hadis ke-19. Kita lihat terjemahannya. Dan dari Zir bin Hubaish, ia berkata, aku mendatangi Safwan bin Assal radhiyallahu anhu untuk menanyakan soal mengusap 2 buah sepatu. Nanti akan kita lihat ya apa yang dimaksud dengan mengusap 2 buah sepatu ini. Safwan berkata, apakah yang menyebabkan kau datang ini wahai Zir? Aku menjawab, karena ingin mencari ilmu. Ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka cari. Aku berkata, aku di sini maksudnya adalah Zir. Sebenarnya ada keraguan di dadaku tentang mengusap kedua sepatu sehabis buang air besar atau kecil. Dan engkau, maksudnya adalah Safwan ya, bin Assal, dan engkau adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk menanyakan, apakah engkau pernah mendengar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang hal itu? Safwan menjawab, ya, pernah. Jika kami sedang dalam keadaan safar, ya, musafir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami supaya tidak melepaskan sepatu kami selama 3 hari 3 malam, kecuali jika kami junub. Tetapi hanya ya, karena buang air besar atau kecil atau karena habis tidur, kalau hanya itu, maka tidak perlu dilepaskan. Aku berkata lagi, Zir maksudnya, apakah engkau pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu tentang persoalan cinta? Dia, yaitu Safwan bin Assal, menjawab, ya, pernah. Yaitu ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Ketika kami sedang bersama beliau, tiba-tiba ada seorang Arab Baduy memanggil beliau dengan suara yang keras sekali. Ia berkata, wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan suara yang sama keras. Ya, kemarilah. Lalu aku, yaitu Safwan ya, berkata kepada orang tersebut, celaka engkau, pelankanlah suaramu, ya, sebab engkau sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan engkau dilarang untuk berperilaku seperti itu. Orang itu, ya, si Baduy ini, karena memang dari tabiatnya terbiasa keras suaranya, memang susah untuk mengubahnya. Dia berkata, demi Allah aku tidak akan memelankan suaraku. Baduy berkata kepada Rasulullah SAW, ada orang yang mencintai satu kaum, tetapi ia tidak dapat menyamai derajat kemuliaan mereka. Maka Nabi SAW menjawab, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Kemudian Safwan berkata, Nabi SAW tidak henti-hentinya memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga akhirnya menyebutkan, nah ini potongan terakhir hadis inilah yang berisi tentang taubat yang oleh Al-Imam An-Nawawi, sehingga hadis ini dimasukkan ke dalam bab taubat.
Sehingga akhirnya menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang lebarnya sama dengan jarak perjalanan seorang pengendara selama 40 atau 70 tahun, ya, lebar pintunya itu. Sufyan, kemudian Imam Nawawi mengatakan, yaitu salah seorang perawi, salah seorang rawi. Sufyan mengatakan tempatnya di arah Syam. Allah Azza wa Jalla menciptakan pintu tersebut pada hari ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Pintu tersebut senantiasa terbuka untuk menerima taubat hingga saat terbitnya matahari dari sebelah barat. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita lihat dalam syarah di kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan tentang posisi hadis ini. Al-haditsu rawahu At-Tirmidzi fi ad-da'awat. Babu ma jaa fi fadli taubati wal istighfari wa ma dzukira min rahmatillahi li'ibadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di Sunan beliau, ya, Sunan Tirmidzi, di kumpulan hadis tentang doa-doa pada bab riwayat tentang keutamaan taubat, istighfar dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Kemudian juga tadi Imam Nawawi menyebutkan wa ghairuhu. Hadis ini di samping diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga diriwayatkan oleh yang lain. Hadis ini dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan di antara yang meriwayatkan selain Tirmizi adalah warawahun Nasaiyu. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasai fi kitab at-taharah bab at-tawqit fil mashi 'ala al-khuffaini lil musafir. Di kumpulan hadis tentang taharah pada bab waktu mengusap sepatu bagi musafir. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, fi kitab at-tahara wal fitan. Dalam sunannya tentunya di kumpulan hadis tentang taharah, bersuci dan fitnah. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga sebelum kita masuk ke penjelasan hadis, kita lihat dulu profil singkat tentang dua perawi yang disebutkan di depan hadis ini oleh Al-Imam An-Nawawi, yaitu As-Sahabiyul Jalil, ya, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Safwan Ibnu Asal bin Asal radhiyallahu anhu, dan nanti kita akan lihat juga profil singkat tentang Zir Ibnu Hubaish. Beliau ini seorang tabi'in, ya. Tarjamatus sahabiyyir rawi, ya, profil singkat sahabat yang menjadi rawi hadis ini. Beliau adalah Safwan Ibnu Asal min Bani Zahir Ibni Amir Al-Muradi, sahabiyun jalilun mimman sakanal Kufah. Ya, Safwan bin Asal dari Bani Zahir bin Amir Al-Muradi, ya, seorang sahabat yang mulia di antara yang tinggal di kota Kufah, salah satu kota terkenal di Irak. Beliau ini kana harisan 'alal jihadi fi sabilillah, ya, sangat antusias untuk selalu ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala an nafsihi, beliau berkata tentang dirinya, ya, kata beliau, ghazautu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ithnatai asyrata ghazwatan. Aku telah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali, ya, di 12 pertempuran. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, wa isnaduhu hasan. Beliau juga
Safwan bin Asal ini kana syaghufan bi talabil ilm, sangat antusias, sangat berhasrat tinggi untuk menuntut ilmu, ya. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm." Sesungguhnya saya datang untuk mencari ilmu. Faqala, maka Rasulullah SAW menyambutnya sambil bersabda, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Lalu kata beliau, "Talibul ilmi tahuffuhul malaikatu." Penuntut ilmu itu dikelilingi oleh para malaikat. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Ya, mereka menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Thumma yarkabu ba'duhu ba'dan. Bahkan kemudian para malaikat itu saling menunggangi. Jadi menaiki di antara mereka, ya. Yang bawah dinaiki oleh yang atas, kemudian yang atas dinaiki lagi oleh malaikat yang lain, terus, ya. Sampai kata Rasul, hatta yablughu sama'ad dunya, ya, hingga sampai langit terdekat, langit yang paling dekat dengan kita, as-sama'ud dunya, ya. Jadi mereka menunggangi hingga sampai langit terdekat. Kenapa? Min hubbihim lima yatlub, karena cinta mereka dengan ilmu yang dituntut. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir, dan Al-Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan rawinya rawi hadis sahih. Nah, Safwan ibnu Asal ini wafat sekitar tahun 40-an Hijriyah. Hadirin hadirat, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini karena salah satu karakter Safwan bin Asal ini adalah amat sangat antusias dalam menuntut ilmu, maka salah seorang tabi'in, ya, yang bertanya kepada beliau juga orang yang antusias dalam menuntut ilmu, yaitu yang bernama Zir ibni Hubaish. Nah, kita lihat singkat profil tentang Zir ini. Nah, beliau ini seorang tabi'in, ya, tarjamatut tabi'i ar-rawi. Ini profil singkat seorang tabi'i yang menjadi rawi hadis ini, yaitu Zir bin Hubaish. Nah, beliau ini sebetulnya hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan disebutkan dalam sirah, ya, bahwa beliau juga pernah hidup di masa jahiliyah, ya, sebelum Rasul diutus. Jadi secara usia beliau ini relatif tua. Nah, oleh karena itu para ulama hadis menamakan Zir ini sebagai mukhadram, ya. Di mukhadram ini istilah untuk seseorang yang mengalami masa jahiliyah sebelum Rasul diangkat jadi nabi, tapi kemudian saat dia masuk Islam, dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi ini dia tidak bisa disebut sahabat. Jadi dari sisi bahwa beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia adalah tabi'in, ya, karena ketemunya dengan sahabat. Maka dia disebut mukhadram, ya, istilahnya mukhadram. Nah, Zir ini termasuk, ya. Jadi Zir bin Hubaish bin Hubashah bin Aus. Kunyahnya Abu Maryam Al-Asadi Al-Kufi, Al-Imamul Qudwah, ya, seorang tabi'i, imam teladan, Muqri'ul Kufah. Ya, beliau ini pengajar qiraat Quran di kota Kufah, ya. Tentunya kalau kita menemukan istilah muqri,
untuk para ulama, ya baik itu sahabat atau tabi'in atau ulama-ulama besar. Ini bukan maknanya ngajarkan huruf-huruf saja ya, mengenal huruf alif ba ta sa ya, bagaimana tulisannya, tetapi lebih dari itu bagaimana pengucapan huruf dan membaca ayat-ayat Quran dengan benar sesuai dengan talaqi yang mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut muqri ya. Nah, beliau ini salah satu muqri, guru Al-Quran di Kufah. Wa haddatsa an Umar bin Al-Khattab wa Ubay bin Ka'b wa Uthman wa Ali wa Abdullah ibn Mas'ud maksudnya, wa Ammar ibn Yasir wal Abbas wa Abdurrahman ibn Auf wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Safwan ibn Assal wa qara'a ala ibn Mas'ud wa Ali tuwfiya wa huwa ibn 27 wa mi'ah, harusnya wa 20 ya, wa huwa ibnu 27 wa mi'ah ya. Jadi Zir bin Hubaish ini meriwayatkan dari Umar. Jadi ketemu Umar bin Khattab, meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, juga meriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Uthman, sahabat Ali, dan juga Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf, Hudzaifah bin Yaman, Safwan bin Assal ya, salah satu di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Zir dari Safwan bin Assal. Kemudian beliau sendiri belajar qiraah Quran dari dua sahabat yang ahli Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib ya, karena memang beliau tinggal di Kufah, dan dua sahabat Rasulullah ini yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib adalah dua sahabat yang cukup lama menetap tinggal di Irak, wabil khusus di Kufah ya. Nah, beliau ini usianya panjang karena hidup di masa jahiliyah, juga hidup di masa Islam, meskipun dalam keislamannya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau wafat pada usia, Abu Nuaim menyebutkan ya, 127 tahun ya. Nah, ini panjang sekali usianya, 127 tahun. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang rawi hadis ya, Safwan bin Assal dan Zir ibn Hubaish. Nah, selanjutnya kita lihat dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan tentang faidah hadis ya. Afadal hadithu, hadis ini memberikan kepada kita faidah. Yang pertama, al-hathu ala talabil ilmi wa su'alil mukallafi ahlal ilmi amma ashkala min amri dinihi. Mohon maaf, ini keliru, bukan zai tapi dal itu ya. Amma ashkala min amri dinihi ya. Yang pertama, dorongan kepada mukallaf ya, hamba Allah yang sudah baligh, yang wajib beribadah. Nah, hadis ini mendorong kepada setiap mukallaf untuk mencari ilmu. Jadi semangat mencari ilmu ini adalah sesuatu yang mulia, dan mencari ilmu sendiri adalah kewajiban ya, bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Juga hadis ini mendorong untuk bertanya ya, kepada ulama ya, ahlul ilm, kepada ahli dalam urusan agama, yaitu ulama, amma ashkala min amri dinihi, tentang urusan agama yang sulit baginya, yang dia tidak faham ya, dan apalagi hal yang belum dia fahami itu wajib dia amalkan, maka bertanya menjadi wajib ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Ini perintah Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, faidah hadis ini, jawazul mashi 'alal khuffain, dibolehkan mengusap sepasang sepatu. Apa maksudnya? Jadi di antara rukhsah atau keringanan di dalam syariat Islam yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang muslim itu boleh saat berwudu
saat dia sedang memakai sepatu, ya, kemudian batal wudunya, lalu ingin berwudu lagi, maka dia tidak wajib untuk melepaskan sepatunya. Ya. Jadi boleh setelah mengusap telinganya, kan biasanya kita kemudian berwudu yang terakhir adalah mengguyur kaki, ya, membasuh dengan air ya kaki kita sampai mata kaki, ya. Nah, saat kita memakai sepatu ini boleh kita tidak membuka sepatu kita, tapi hanya mengusapnya. Nah, kalau mengusap, masah berarti sama dengan saat kita mengusap kepala. Jadi tidak dengan mengguyur air, tapi cukup dengan telapak tangan yang basah sedikit lalu mengusap kepala, ya. Itu dalam konteks mengusap kepala. Begitu juga dengan mengusap sepatu. Jadi cukup mengusap bagian atas sepatu, ya, dengan telapak tangan yang basah sedikit kena air itu. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya kapan mengusap sepatu ini diperbolehkan. Nanti akan kita lihat penjelasan di poin selanjutnya. Nah, di sini dikatakan wa muddatuhu lil musafiri salasatu ayyamin bilayalihinna, ya. Bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh yang memenuhi syarat sebagai musafir, ini diperbolehkannya mengusap sepatu, artinya tidak melepaskan sepatunya ini selama 3 hari 3 malam. Ya, ini bagi musafir. Tapi bagi yang bukan musafir, mukim, yang tinggal di tempat tinggalnya sendiri, ini boleh juga, tapi cuma sehari semalam. Ya, walil muqimi yaumun wa lailatun, ya. Sehari semalam saja. Nah, sejak kapan dihitung waktunya? Yaitu wa tabtadi'ul muddatu minal hadathi ba'da lubthihi. Ya, terhitung sejak hadas kecil pertama setelah memakai sepatu. Jadi kira-kira, ya, misalnya saya ingin safar, maka saat sebelum berangkat saya berwudu normal, ya, mandi, kemudian juga mungkin berwudu normal, ya, tanpa mengusap sepatu karena belum pakai sepatu. Jadi sebelum memakai harus wudu dengan wudu biasa normal, yaitu wudu dengan membersihkan atau ghuslur rijlain, ya. Nah, setelah dalam keadaan wudu sempurna, maka saya memakai sepatu. Nah, kemudian setelah mulai perjalanan, mungkin saya buang angin misalnya, batal, ya, wudu saya. Maka saat saya ingin wudu lagi, maka saya wudu dengan biasa, tetapi saat mengusap, ingin membersihkan kaki, tidak perlu, ya, tidak wajib melepas sepatu, ya, tidak wajib melepas sepatu. Nah, saat saya hadas itulah terhitung mulainya waktu, ya. Jadi sejak saat itu sampai 3 hari 3 malam ke depan, saya boleh kalau hadas kecil, ya, tidur atau buang air kecil atau buang air besar, ya, ketika ingin berwudu untuk sholat tidak perlu melepas sepatu. Nah, tentunya dalam situasi sekarang ini jarang yang melakukan, karena tempat sholat kita, kalau kita ke masjid tentunya sudah pakai karpet, kita tidak mungkin tidak melepas sepatu. Begitu juga kalau kita masuk rumah, mungkin lantainya bersih, ya, kita harus melepas sepatu. Tapi situasi zaman dulu itu ini sangat membantu, karena saat itu masjid, ya, pasir, ya, apalagi di Arab sana pasir, tanahnya pasir, ya, tidak ada lantai, sehingga orang masuk ke masjid itu dengan alas kaki, dengan sepatu. Begitu juga buang air kecil, buang air besar itu tidak seperti sekarang dengan kamar mandi khusus, ya, tapi istilahnya di tempat-tempat yang memang tidak perlu membuka sepatu. Nah, sehingga saat hadas kecil, maka ketika ingin wudhu lagi tidak perlu membuka sepatu.
Nah, ini salah satu bentuk rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syariat Islam. Nah, meskipun kita mungkin jarang melakukannya, tetapi kita perlu juga mengetahuinya, ya. Nah, kemudian disebutkan juga di sini afadal hadis, ya, di antara faedah hadis ini juga ini dijelaskan tentang syarat, ya. Syarat dibolehkannya mengusap sepatu. Wa yushtaratu fi jawazil mashi an yakuna al-khuffu tahiran wa an yulbasa ba'da taharatin kamilah aw an yalbasa al-'abdu ba'da taharatin kamilah wa an yakuna satiran lil ka'bain wa an yumkina, ya, ini ada terbalik nih, wa an yumkina tatabu'ul masyu fihi li taraddudil musafiri li hajatihi duna an yabla. Nah, ini terjemahannya, syarat boleh mengusap sepatu itu yang pertama sepatunya suci, maksudnya suci dari najis, ya. Nah, cuma harus kita bedakan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah antara najis dengan kotor, ya. Tidak selalu yang kotor itu najis, ya. Misalnya mungkin kalau sepatu kita kena tanah, kita menganggapnya kotor, tapi tanah itu tidak najis, ya. Tidak najis. Tidak selalu yang kotor itu najis, sebagaimana tidak selalu yang najis itu kotor, ya. Ya, mungkin kalau ada piring kita misalnya dijilat anjing, ya, lalu kita cuci dengan sabun, ya, kelihatannya itu sudah bersih, ya, tapi dalam syariat Islam masih kotor. Kenapa? Karena harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah, ya. Jadi tidak selalu yang suci itu kotor dan tidak selalu yang kotor itu tidak suci, ya. Seperti itu. Jadi sepatu itu maksudnya suci adalah tidak ada najis, ya. Tapi kalau kena debu, menginjak tanah, itu suci, ya, tidak kotor. Kemudian syarat yang kedua, dipakai setelah taharah sempurna biasa. Maksudnya, ya, dia dipakai sepatu itu setelah wudhu biasa, ya, sempurna, ya, dengan mengguyur kaki. Nah, nanti kalau batal mau wudhu lagi, maka tidak perlu atau tidak wajib membuka sepatu. Kemudian yang ketiga, sepatunya harus menutupi 2 mata kaki, ya. Di sepatu yang agak tinggi, ya, yang menutupi 2 mata kaki, bukan tinggi haknya, ya, tetapi tinggi penutup kakinya itu, ya, sampai menutupi kedua mata kaki. Lalu yang keempat, sepatunya layak dapat digunakan untuk perjalanan musafir, memenuhi hajatnya tanpa rusak, ya. Ini diantara syarat-syaratnya. Detailnya kita akan temukan pembahasan ini di kitab-kitab fikih tentunya, ya. Kemudian juga masih terkait dengan mashul khuf, ya. Wa yanubu mashul khuffaini an ghaslir rijlaini fi at-taharati min al-hadathil asghar faqat, ya, kama dzukira fil hadits min ghaitin wa baulin wa naumin. Jadi boleh membasuh kedua sepatu ini, ya, sebagai pengganti wudhu dengan mengguyurkan air ke kaki, ya. Ini kalau hadasnya hadas kecil, ya, hadas kecil. Jadi karena mungkin buang angin atau buang air kecil, buang air besar, atau karena tidur, maka untuk wudhu lagi tidak perlu membuka sepatunya. Tetapi kalau terjadi hadas besar, junub misalnya, atau haid, ya, atau nifas, maka dia tidak bisa, ya. Wala yanubu an ghaslihima fi at-taharati min al-hadathil akbar. Jadi tidak bisa digunakan membasuh sepatu ini untuk membersihkan diri dari hadas besar seperti junub, kal janabati wal haidi wan nifas, haid dan nifas. Fala budda fi hadhil hala, dalam situasi ini harus naz'il khuf, sepatu dilepas, wa ghaslir rijlain, dan kedua kaki dibasuh dengan air, ya.
Nah, ini terjemahannya. Baik, itu seputar mengusap sepatu ya. Kemudian manfaat atau faedah hadis berikutnya adalah at-ta'addubu ma'al ulama'i was-salihin wa khafdus saut fi majalisil ilm wa khafdus sauti fi majalisil ilm. Melaksanakan adab kesopanan kepada para ulama dan orang saleh. Nah, ini jadi bagaimana Safwan menceritakan ya, orang Arab Badui yang memang kebiasaan bersuara keras ya, kurang adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Safwan mengingatkan ya, harus beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena mungkin ini kali pertama ya, si Badui ini ya nggak langsung bisa ya, tapi Rasulullah SAW juga bersabar ya, beliau tidak lantas tidak mau meladeni, beliau menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi bagaimana kita hendaknya ya, wajib beradab sopan santun kepada para ulama dan orang soleh, serta merendahkan suara di majlis ta'lim, majlis ilmu. Yang kedua ya, Safwan mengingatkan ya orang Arab Badui ini untuk merendahkan suaranya. Ini juga menunjukkan ta'limul jahil ya, husnal adabi wa qawaidas suluk ya, pentingnya mengajarkan adab yang baik dan dasar-dasar perilaku kepada orang yang belum tahu, kepada orang yang masih jahil ya. Kemudian poin berikutnya adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hilmihi wa husni khuluqihi wa mukhatabatihi an-nasa ala qadri ilmihim wa uqulihim ya. Bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kelembutannya. Jadi beliau lembut sekali ya. Jarang sekali beliau marah, dan sekalipun beliau marah, falam yaghdab li dzati, beliau bukan marah karena kepentingan pribadinya ya, bal ghadbatan lillah. Beliau kalau marah itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pribadi beliau secara pribadi yang mungkin disakiti, beliau tidak marah, memaafkan. Tapi para sahabat wajib marah ya. Oleh karena itu para sahabat marah ketika Rasulullah SAW diganggu ya. Meskipun Rasulullah SAW sendiri mungkin tersenyum, tapi itu hak Rasul ya. Rasul memaafkan, itu hak beliau. Tetapi sebagai umatnya, para sahabat ya wajib melindungi dan wajib menjaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para sahabat marah ya, dan ekspresi kemarahannya mungkin yang oleh Rasulullah SAW kalau berlebihan ditegur, tapi kalau marah itu sesuatu yang baik ya, karena mencintai karena Allah ya, marah karena Allah, ini adalah bagian dari kesempurnaan iman. Dalam hadis Rasul mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah ya faqad istakmala al-iman ya. Siapa yang mencintai karena Allah ya, membenci atau marah karena Allah ya, itu juga bagian dari kesempurnaan iman. Nah, Rasulullah SAW ini ya berkomunikasi kepada banyak orang sesuai dengan kadar ilmu dan akal mereka. Nah, karena yang sedang berbicara kepada beliau adalah Arab Badui yang memang tidak paham sopan santun, maka beliau juga menyikapinya dengan santai juga, dan ketika dia bersuara keras, Rasul pun ya menimpali dengan suara yang cukup keras ya, dalam menjawab pertanyaannya. Al-hirsu ala mujalasatis salihin wa hubbihim wal qurbi minhum. Yang berikutnya adalah bagaimana kita punya antusias, punya semangat, punya kemauan yang besar untuk duduk membersamai orang-orang saleh, wa hubbihim, mencintai mereka, wal qurbi minhum, dan mendekati mereka. Ini juga pelajaran dari hadis, bagaimana Zir ya bin Hubaish ini
mendatangi, bisa jadi dari tempat yang mungkin relatif cukup jauh, mendatangi Safwan bin Assal untuk belajar, untuk mendekati mereka. Dan tidak hanya dengan Safwan, bahkan juga dengan para sahabat Rasulullah yang lain. Sebaliknya, wal bu'di an mukhalatatil asyrar, ya. Bagaimana kita berusaha menjauhi dari pergaulan dekat dengan para penjahat, ya, bergaul dekat dengan para penjahat atau para pendosa, ya. Wal hadzar min ta'alluqil qalbi bi ahlil ma'asi wal fujur. Juga bagaimana kita bersikap waspada, jangan sampai hati kita terpaut dengan ahli maksiat dan dosa besar. Jadi jangan sampai ada keterpautan hati dengan mereka, ya. Kemudian poin berikutnya di sini dikatakan min sya'nil mahabbati an tajdzibal muhibba ila tariqi man yuhibbu. Di antara perkara cinta, ya, urusan cinta normal saja jika cinta itu menarik pencinta menuju jalan orang yang dicintai. Jadi orang yang mencintai orang lain biasanya dia akan tertarik untuk mengikuti jalan orang yang dia cintai. Ini tabiat cinta biasanya begitu, ya. Antajdzibal muhibba ila tariqi man yuhib. Oleh karena itu, inilah alasan jangan sampai kita mencintai orang-orang yang tidak beriman misalnya, atau mencintai orang-orang yang ahli maksiat, ya. Mungkin sekedar simpati atau kagum dengan satu aspek yang dia baik, boleh-boleh saja, tetapi sampai kemudian mencintai seluruh aktivitasnya termasuk yang bertentangan dengan syariat Allah, ini yang tidak boleh, ya. Karena kalau seperti itu kita akan terbawa, ya. Jadi di antara perkara cinta adalah ia menarik pencinta menuju jalan orang yang dicinta, wa tahmiluhu ala ta'atih, dan pada akhirnya akan membawanya menaati, mengikutinya, ya. Sadar atau tidak sadar, ya, mengikuti orang yang dicintai. Oleh karena itu, ketika Arab Badui mengatakan kepada Rasul, bertanya kepada Rasul, ya, bahwa almar'u yuhibbu aqwaman walam yalhaq bihim. Bagaimana dengan orang yang mencintai satu kaum tetapi dia sendiri belum bisa mengikuti sepenuhnya kaum yang dia cintai itu. Nah, ini pentingnya cinta. Rasul sampai mengatakan almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ya, seseorang akan bersama, dikumpulkan nanti oleh Allah dengan orang-orang yang dia cintai. Meskipun mungkin secara amal, ya, dia tidak bisa menyamai amal orang-orang soleh yang dia cintai. Tapi karena dia mencintai mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dengan keutamaan nikmat dari Allah, mungkin saja Allah mengumpulkannya bersama orang-orang yang dia cintai. Oleh karena itu, kita berharap, ya, ini pengajian Riyadhus Shalihin ini salah satu cara kita mengenal sahabat Rasul, mengenal tabi'in, bahkan juga paling penting mengenal Rasulullah SAW, sehingga tumbuh rasa cinta kita di dalam hati, dan kita berharap itu menjadi salah satu sarana, ya, penyebab yang Allah jadikan dia menurunkan rahmatnya kepada kita, mengumpulkan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau serta para ulama dan orang-orang soleh, termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, Fathu babil amali war raja. Bagaimana di dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW membuka pintu harapan dan jiwa optimis, ya, wa tabshiru bin najah, ya, menggembirakan dengan keselamatan, wal lutf fil mau'izah, dan lembut dalam memberikan mau'izah atau nasihat, ya. Jadi optimis bahwa meskipun cinta dan belum bisa seperti orang yang dicintai, ya, tapi optimis Allah akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai.
Kemudian juga terkait dengan bab taubat ini, di akhir hadis ke-19 ini ya ada faidah yang bisa kita ambil. Sa'atu rahmatillahi azza wa jal, ya. Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya, wa taisiruhu asbabal hidayah, dia memudahkan sebab-sebab hidayah, wa fathuhu babat taubah, juga Allah membuka pintu taubat, ya. Wa dzikrul bab rubbama yakunu kinayatan an dzalik. Nah, di dalam akhir hadis ini tadi disebutkan bahwa Allah menciptakan pintu ya di arah Syam. Ya, pintu ini lebar sekali, yang lebarnya itu kalau seorang pengendara itu baru sampai dari satu sisi ke sisi pintu yang satu lagi itu 40 atau 70 tahun perjalanan, ya. Nah, ini bisa jadi ini adalah sebuah kiasan ya tentang luasnya rahmat Allah, luasnya pintu taubat yang dibuka. Tapi juga mungkin saja waqad yakunu baban Allahu a'lamu bihaqiqatihi. Mungkin juga adalah pintu sebenarnya yang bagaimananya hakikatnya Allah yang lebih mengetahuinya, kita tidak diberikan ilmu tentang yang gaib kecuali sedikit saja. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa faedah hadis yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil dari kitab Nuzhatul Muttaqin dari hadis ke-19. Sebelum kita lihat adakah pertanyaan dari Google Meet atau dari YouTube, ya, ada pertanyaan pada pertemuan yang lalu yang saya tambahkan jawabannya pada malam hari ini, yaitu perbedaan antara Al-Ghafur, ya, At-Tawwab, Al-Afu, ya. Ini tambahannya tentang perbedaan antara Al-Afu dengan Al-Ghufran, ya, atau sifat Allah, nama Allah Al-Afu dan Al-Ghafur. Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah, mengatakan Al-Afuwu huwa alladhi yamhu as-sayyi'at, ya, wa yatajawazu 'anil ma'asi, ya. Al-Afu, nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, yaitu zat yang menghapus dosa. Wa yatajawazu 'anil ma'asi, ya, memaafkan kemaksiatan. Wa huwa qaribun minal ghafur, dia dekat maknanya, mirip dengan ghafur. Tapi kata Imam Ghazali, walakinnahu ablaghu minhu, dia lebih kuat, ya, lebih besar daripada al-ghafur. Kenapa? Dari sisi apa? Lebih baligh, ya, lebih ada penekanan. Fa innal ghufrana yumbi'u 'anis satri. Karena al-ghafur itu dari kata ghufran atau ghafr. Ghafr itu artinya menutupi. Jadi al-ghafur itu adalah menutupi dosa. Artinya dosa-dosa dan kesalahan kita tidak bocor, ya, tidak diketahui oleh orang lain kecuali Allah saja. Ini ditutupi oleh Allah. Sedangkan wal-afu, ya, wal-afu itu yumbi'u 'anil mahwi. Dia mengisyaratkan tentang penghapusan. Jadi bukan sekedar ditutup, tapi sekaligus dihapus. Wal mahwu ablaghu minas satri. Penghapusan itu lebih kuat, ya, lebih mantap daripada sekedar ditutupi. Tapi ini kalau dia disebutkan secara berbarengan, ya, antara al-afu dengan al-ghafur, ya, afuwun ghafur misalnya. Tapi kalau dia disebutkan sendiri, ya, ghafurun, ya, atau afuwun saja, maka salah satunya mengandung makna yang lain. Jadi kalau ghafur, ya, ditutupi sekaligus dihapus dosanya. Afu juga gitu, ya, dihapus sekaligus ditutupi, atau ditutupi dan sekaligus dihapus, ya. Kenapa? Karena seringkali kata ghafur dan juga afu ini disandingkan juga dengan rahim, maha penyayang, ya. Jadi Allah menutupi, tapi karena dia juga penyayang, maka sekaligus Allah hapus, ya.
Ini penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Ghazali ya, dalam kitabnya Al-Maqsidul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna ya. Lalu ada juga penjelasan dari seorang ahli tafsir namanya Ibnu Juzai ya. Ini wafat tahun 741 Hijriah, dalam kitabnya At-Tasheel li'Ulumit Tanzil. Beliau sedikit berbeda dengan Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan al-'afwu tarkul mu'akhadhati bidzambi. Ya. Al-'afwu itu tidak menghukum dosa ya, tidak dikasih sanksi. Wal maghfiratu taqtadi ma'a dzalika as-satr. Sedangkan maghfirah ya berarti al-ghafur itu adalah di samping tidak disanksi, tidak diberi sanksi, juga ditutupi. Warrahmatu tajma'u dzalik, dan kasih sayang Allah menghimpun keduanya. Jadi kalau dari penjelasan Ibnu Juzai ini, al-ghafur lebih oke daripada al-afu ya. Ada perbedaan sedikit dengan penjelasan Al-Imam Al-Ghazali. Yang terakhir penjelasan dari Al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Beliau wafat tahun 606 Hijriah. Beliau mengatakan al-afu an yusqita anhu al-iqab. Afu adalah ya dibatalkannya atau digugurkannya hukuman ya atau sanksi. Wal maghfiratu an yastura alaihi jurmahu. Sedangkan maghfirah, ampunan, adalah ditutup kesalahannya, dosanya. Saunan lahu min adzabit takhjili wal fadihah. Sehingga dia dijaga dari perasaan malu dan terbongkar rahasia buruknya. Dan ini bagian dari azab juga ya. Azab secara mental ya. Dipermalukan ya, dikasih tahu. Maghfirah itu ditutup ya. Ka'annal 'abda yaqul, seolah-olah seorang hamba mengatakan, atlubu minkal 'afwa wa idza 'afauta 'anni fasturhu 'alayya. Aku meminta kepadamu ya Allah ya permaafan, artinya apa? Ya tidak diberi sanksi. Wa idza 'afauta 'anni, kalau engkau maafkan, telah engkau maafkan, fasturhu 'alayya, juga tutupi ya. Jangan singkap kesalahanku di hadapan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Di Google Meet tidak ada pertanyaan. Di YouTube juga rasanya belum ada pertanyaan, hanya komentar saja biasa. Jazakumullah khairan atas komentarnya, atas tanggapan dan juga responnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, ampunannya, dan juga tentunya dibukakan pintu taubat yang seluas-luasnya bagi dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Marilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tutup pengajian kita pada malam hari ini. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina jami'an. Allahumma jazihi khairal jaza. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma adfa' anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba wal-zina wal-zalazila wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Ahmad Sahal Hasan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, sama-sama.